اولئک هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، وہ قافلہ جو فاتح قادیہ ثناء اللہ امرتسری کی قیادت میں اور مناظر اسلام بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور شیخ جمعیت سلفی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور امیر جمعیت مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور دور حاضر میں محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور امیر جماعت حافظ محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور وہ قافلہ شہید ملت مولانا حبیب الرحمن کی قیادت میں اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر کی قیادت میں جو قافلہ چلتا آ رہا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر حافظ عبد الکریم کی قیادت میں بیگم کوٹ میں پہنچ چکا ہے، اور ہم نہ صرف ہوشیار ہو کر بیدار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں، بلکہ اس عزم کو اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان کو ملک میں جہراتے رہیں گے۔ اصحاب رسول کی شان کے علم کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کے سامنے ایک مرتبہ پوری آواز کے ساتھ یک زباں ہو کر اس بات کا اعلان کرو، اصحاب رسول کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ ابھی کچھ عرصہ قبل، چند لمحے قبل ڈاکومنٹری چل رہی اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے، ہمارا تعلق ان اکابرین سے ہے کہ جنہوں نے جیتے جی اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی تقاریر تلک نہیں، تحریر تلک نہیں، دعووں تلک نہیں، نعروں تلک نہیں، حب رسول کے نعرے کو لگایا، حب صحابہ کے نعرے کو لگایا، بلکہ عملی طور پر اپنے کپڑوں کو خون سے رنگین کر کے اس بات کا درس دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ امیر محترم کے اطراف میں ڈاکومنٹری کو چلایا گیا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، ماضی قریب کی بات کرتے ہیں، ہم دور کی بات نہیں کرتے، ماضی قریب کی بات ہے۔ چند مہینے قبل جب ایک جج نے حرمت رسول ختم نبوت کے موضوع پر قادیانیوں کی حمایت میں ایک متنازع کوٹ کو لکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، ہماری جماعت کا بھاتے کا جھومر، ہماری آنکھوں کے تارے، امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر تھے، جو بروقت میدان عمل میں اترے اور ایسا جامع حکمت عملی، ایسا جامع موقف اپنایا کہ ملک کی ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس موقف کی حمایت کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ مولانا فضل الرحمن، آپ کی بات آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، اور اس بات کو ثابت کر دیا۔ ایک جج کی بات نہیں، دو ججوں کی بات نہیں، ہائی کورٹ کے جج کی بات نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائے، معاملہ ختم نبوت کا ہو، اختلافی نوٹ لکھا جائے، اللہ کے قسم اہل حدیثوں کے فرزندوں کی اس بات کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے چشم فلک نے دیکھا، جب دفاع اصحاب رسول کی بات آئی، یہ خوش نصیبی بھی اگر آئی مجھ سے قبل ناظم اعلیٰ
जनाब मुहतरम अब्दुल रशीद हिजाजी साहिब, आपसे हम कलाम थे। अल्लाह के फजलो करम से ये अपने अपने नसीबे की बात है, और इसी बेगम चौक के अंदर खड़े होकर बाबा शहीद ने वो तारीखी अल्फाज कहे थे, लोगों नसीब अपना अपना, किसी के नसीबे में गाली आई, किसी के नसीबे में तबर्रा आया, किसी के नसीबे में ढोलक आई, किसी के नसीबे में चाकू आया। हम वो खुश नसीब, हमारे नसीब में आया या रब का कुरान आया या काली कमली वाले का फरमान आया। और जब फिर दिफाए सहाबा की बात हुई, वो भी फिर कोई और नहीं था, ये भी मेरी जमात की खुश नसीबी थी। ये अपने अपने वक्तों की बात, अपने अपने नसीब की बात, अल्लाह के फजलो करम से सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की क़यादत में उस वक़्त के नाज़िम आला, अल्लाह के फजलो करम से साहिबे जायदाद के होने के बावजूद, साहिबे हसब के बावजूद, साहिबे नसब के बावजूद, साहिबे इज्जत व वक़ार के बावजूद, साहिबे मालो मता के बावजूद, आपने अपनी आंखों से देखा सहाबा के नामूस की बात आई, किस तरह गिड़गड़ा कर अपने दोनों हाथों को सेनेट के चेयरमैन को मुखातिब किया कि अल्लाह के लिए ये बिल इल्तवा का शिकार है, उसको फौरन से पहले पास किया जाए। अल्लाह के फजलो करम से ये खुशबख्ती भी आई, हमारे नसीबे में आई। हमारी जमात के सिपहसालार डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने मजबूत और जानदार आवाज से इस बिल को सेनेट से पास करवाया। मगर साथियों, मामला अभी अधूरा है, हमें जागते रहना है, हमें चुकन्ना रहना है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक नामूसे सहाबा का बिल मुल्क का आईन और कानून नहीं बना दिया जाता। हाथों को बुलंद करके कहो, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कानून को मुल्क का आईन और दस्तूर नहीं बना दिया जाता। और इंशाअल्लाह चंद घंटों की बात है, चंद मिनटों की बात है, चंद लम्हों की बात है, वही गैरत वाला, हिम्मत वाला इंशाअल्लाह 21 तारीख की सुबह फिर ईवान बाला का इंशाअल्लाह मेंबर मुंतखब होने वाला है। जरा अपने कायदीन की मौजूदगी में हाथों को बुलंद करके कहो, कानून को मुल्क का आईन बनाने के लिए, बिल को मुल्क का दस्तूर बनाने के लिए कायदीन बाहर आने का कहने के लिए तैयार हो। दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, अबू बकर की सदाकत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो, उमर की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो, ज़ुन्नूरैन की सहावत को आम करने के लिए तैयार हो, हैदर की जुर्रत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो, शान करीमैन हसन हुसैन को बयान करने के लिए तैयार हो, मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो। फिर एक अहद तुमने किया, एक अहद हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानज़ादे का, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक दिफाए सहाबा है, वो एक दिफाए अहले बैत है। मैं बिला ताहीर अमीर मुहतरम जनाब हाफिज डॉक्टर अब्दुल करीम साहिब, उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। उनकी आमद से कबल अपनी सीटों से खड़े होकर उनके इस्तकबाल के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके नारे को बुलंद करो, जब तक हम जिंदा हैं असहाबे रसूल की शान में तनकीस को नहीं होने देंगे।